کیا آپ جانتے ہیں زمین پر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جب خدا نے انسان کو بغیر حجت کے چھوڑ دیا ہو؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کون ہستیاں ہیں جن کے نام پر دعا قبول ہوتی ہے، جن کی محبت نجات ہے اور جن کی مخالفت ہلاکت ہے؟ یہ کوئی عام لوگ نہیں، یہ وہ نفوس مقدسہ ہیں جن کے لیے کہا گیا اللہ نے ارادہ کیا کہ تمہیں ہر رجز سے پاک رکھے۔ تاریخ کے اوراق پر بہت سے نام لکھے گئے، مگر کچھ نام ایسے ہیں جو تاریخ نہیں ہدایت ہیں۔ 14 معصومین علیہم السلام نہ صرف عبادت گزار تھے، نہ صرف مظلوم، نہ صرف عالم، بلکہ وہ اللہ کے نور کے مظہر، زمین پر اس کی ولایت کے امین اور انسانیت کے لیے آخری دلیل ہیں۔ ان کا تعارف محض سوانے نہیں، ان کا ذکر صرف واقعہ نہیں، بلکہ ایک ایسا سفر ہے جو دل کو عقل سے اور عقل کو نور سے جوڑ دیتا ہے۔ اگر آپ بھی شور سے دور معرفت کی آواز سننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی صرف دیکھنا نہیں بلکہ سمجھنا چاہتے ہیں، تو داستان اردو کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے ان لوگوں تک پہنچائیں جن کے دل ابھی سوال کرتے ہیں اور روح ابھی زندہ ہے، کیونکہ یہ چینل تفریح نہیں، یہ یاد دہانی ہے۔ آئیے اب اس نورانی قافلے کی طرف چلتے ہیں جہاں نبوت، ولایت اور عصمت ایک ہی نور کے مختلف جلوے ہیں۔ محترم دوستو، ہم 4 چیپٹرز کے ذریعے جانیں گے 14 معصومین علیہم السلام کا تعارف، ان کا الہی مقام ولایت، ان کے معجزات اور کرامات، اور وہ پیغام جو آج بھی انسان کو اندھیروں سے نکال سکتا ہے۔ چلیں اہل بیت علیہم السلام کے نور کے ساتھ اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، کیا ہدایت اکثریت سے ملتی ہے یا انتخاب سے؟ کیا حق ووٹ سے طے ہوتا ہے یا وحی سے؟ اگر خدا انسان کو راستہ دکھاتا ہے تو کیا وہ راستہ اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے؟ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو صرف عقل دے کر نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے ساتھ راہ دکھانے والا نور بھی رکھا۔ یہ نور کبھی نبی کی صورت میں آیا اور کبھی امام کی شکل میں جلوہ گر ہوا۔ 14 معصومین علیہم السلام کوئی حادثاتی شخصیات نہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا انتخاب زمین نے نہیں، زمین و آسمان کے مالک نے کیا۔ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کے گرد ایمان مکمل ہوتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ پاک بی بی طاہرہ بتول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مرکز ولایت ہیں، اور 12 ائمہ امیر المؤمنین مولا علی علیہ السلام، جناب امام حسن علیہ السلام، جناب امام حسین علیہ السلام، جناب امام زین العابدین علیہ السلام، جناب امام محمد باقر علیہ السلام، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام، جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جناب امام علی رضا علیہ السلام، جناب امام محمد تقی علیہ السلام، جناب امام علی نقی علیہ السلام، جناب امام حسن عسکری علیہ السلام، اور جناب امام محمد مہدی علیہ السلام۔ یہ سب ایک ہی نور کے 14 جلوے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ معصوم ہونا صرف گناہ نہ کرنا ہے، نہیں، عصمت اس سے کہیں بلند مقام ہے۔ عصمت کا مطلب ہے خواہش نفس پر مکمل اختیار، علم کے باوجود لغزش کا نہ ہونا، حق جان کر اس سے ہٹنے کا امکان ہی نہ رہنا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، اللہ نے ارادہ کیا کہ تم اہل بیت کو ہر رجز سے پاک رکھے۔ یہ ارادہ کسی انسان کا نہیں، اللہ کا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام، پاک بی بی طاہرہ بتول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جناب امام حسن علیہ السلام اور جناب امام حسین علیہ السلام کو چادر تطہیر میں جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ میری اہل بیت ہے، تو دراصل زمین پر اہل بیت علیہم السلام کا تعارف آسمان سے ہو رہا تھا۔ یہ کوئی گھریلو واقعہ نہیں، یہ ولایت کا ظہور تھا۔ نبی شریعت لے کر آتا ہے اور امام اسی شریعت کی زندہ تفسیر ہوتا ہے۔ نبی پیغام لاتا ہے اور امام پیغام کو محفوظ رکھتا ہے۔ اسی لیے نبوت ختم ہوئی مگر ہدایت نہیں۔ 14 معصومین علیہم السلام ہماری عقیدت کا موضوع نہیں، ہماری ہدایت کی بنیاد ہے۔ انہیں جاننا صرف معلومات نہیں، یہ پہچان ہے کہ ہم کس راستے پر ہیں۔ 14 معصومین علیہم السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ
अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हर दौर में अल्लाह की हिदायत के अलमबरदार रहे। उनकी जिंदगियों में न सिर्फ अखलाकी और रूहानी तालीमात हैं बल्कि ऐसे मोजज़ात भी हैं जो उनकी विलायत, असमत और अल्लाह की बारगाह में खास मुकाम की तस्दीक करते हैं। मोजज़ात सिर्फ करामात नहीं बल्कि अल्लाह के कानून और हिकमत के मज़ाहिर हैं जो इंसान को इल्म व मार्फत की राह दिखाते हैं। मेराज, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों की सैर और अल्लाह से मुलाकात, जिसमें तमाम अंबिया और मखलूकात के लिए रहनुमाई और तालीम मौजूद है। कुरान करीम की नाजिल होने वाली हर आयत, हर सूरा एक मोजज़ा है जो हमेशा के लिए महफूज है। मौला अली अलैहिस्सलाम की बसीरत और शुजाअत को देखें। जंगों में गैर मामूली बहादुरी, अदलो इंसाफ के फैसले और अल्लाह की मदद से दुश्मनों पर फतह, हालात और दिलों की पहचान अल्लाह की तरफ से खास हिदायत का मुजाहिरा है। जनाबे इमाम हसन अलैहिस्सलाम और जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में सब्रो इस्तकामत, अल्लाह की तरफ से इमदाद, दुश्मनों के हमलों में हिफाजत, अपने वक्त के हालात में अवाम की रहनुमाई और करामात जैसे बीमारियों का शफा देना, मुस्तकबिल की पेश गोइयां। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के मोजज़ात में आम खसूसियात ये हैं: अल्लाह की वाज़े मदद और नुसरत, अदलो इंसाफ की कायम रहने वाली मिसालें, इल्मे गैब और दिलों की पहचान, लोगों को हिदायत की तरफ रागिब करना। दोस्तों, मोजज़ात इंसान के ईमान को मजबूत करते हैं और विलायत की अहमियत को उजागर करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह के कुर्ब का जरिया अतात, इल्म और सब्र है। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के मोजज़ात हर जमाने के इंसान के लिए रहनुमाई और नसीहत हैं। विलायत का मुकाम अल्लाह के नजदीक बहुत बुलंद है। 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की जिंदगी इसी मुकाम की मिसाल है, जिसमें इल्म, तकवा, अदल, सब्र और अल्लाह की मोहब्बत का अमली मुजाहिरा मौजूद है। विलायत का मतलब सिर्फ किसी की पैरवी नहीं बल्कि अल्लाह के कुर्ब तक पहुंचने की रहनुमाई हासिल करना है। विलायत वो दर्जा है जिसमें इंसान अल्लाह के अहकाम और मोहब्बत में कामिल रहता है। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम अल्लाह के मुंतखिब बंदे हैं जो हर जमाने में लोगों को सीधे रास्ते पर रहनुमाई देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत से पूरी इंसानियत को रहनुमाई मिली। उनके ज़ाहिरी पर्दे के बाद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम उसी विलायत की कड़ी हैं जो इल्म, हिकमत और रूहानी ताकत के सरचश्मे हैं। हर इमाम की जिंदगी में अदल, सब्र और अल्लाह की मोहब्बत के आला नमूने मौजूद हैं। इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम की अदलो इंसाफ की मिसालें, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सब्र और कुर्बानी, बाकी आइमा अलैहिमुस्सलाम की इल्मी और रूहानी तरबियत लोगों को सीधे रास्ते की हिदायत देती है। विलायत इंसान के दिल को पाकीज़ा करती है, इंसान को अल्लाह के करीब करती है और रूहानी सुकून अता करती है। ये मुकाम दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जामिन है। विलायत के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता और विलायत के बगैर रूहानी तरक्की मुमकिन नहीं। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि इल्म, तकवा और अदल अल्लाह के करीब होने के सबसे मजबूत जराए हैं। इनकी पैरवी हमें रूहानी रोशनी, अमन और अल्लाह के कुर्ब तक पहुंचाती है। 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 12 आइमा अलैहिमुस्सलाम अल्लाह की तरफ से इंसानियत के लिए रहनुमाई का रोशन चिराग है। उनकी जिंदगी, मोजज़ात और मुकामे विलायत हमें ये सिखाते हैं कि अल्लाह के कुर्ब और हिदायत के बगैर हकीकी कामयाबी मुमकिन नहीं। दास्तान उर्दू के मोहतरम नाजरीन, 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की जिंदगियों में हमें इल्म, सब्र, अदल, कुर्बानी और विलायत के ऐसे रोशन नमूने मिलते हैं जो हर जमाने के इंसान के लिए रहनुमाई हैं। ये हस्तियां सिर्फ माजी की कहानियां नहीं बल्कि आज भी दिलों को रोशन करने, रूहानी सुकून देने और अल्लाह की तरफ रागिब करने का जरिया है। उनकी जिंदगियों से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की मोहब्बत, अतात और कुर्बानी ही इंसानियत का असल मकसद है। हर मोजज़ा, हर कुर्बानी और हर फरमान हमें ये सिखाता है कि हकीकी ताकत अल्लाह के करीब रहने में है और विलायत का मुकाम वो रोशनी है जो हर तारीक राह को रोशन कर सकती है। आइए हम सब मिलकर दुआ करें, ऐ अल्लाह हमें अपने मुंतखिब बंदों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों को नूर से रोशन कर, हमारी जिंदगियों में सब्र, इल्म, अदल और विलायत के रास्ते खोल दे। हमें हर जमाने में हिदायत की तरफ रहनुमाई अता
عطا فرما اور ہمیں اپنے قرب کا حصے دار بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہیں تو کمنٹ میں آمین لکھیں اور اپنے دل کی نیت کے ساتھ اس دعا میں شریک ہو جائیں۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی رازوں بھری داستان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔